ಜನನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹರಿಚಿನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 650 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಎತ್ತನಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧಮಯ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಯಾಗಲು ಸಮುದ್ರದ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎತ್ತನಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧಮಯ್ಯ, ಭುವೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎಣಿಗೆಯು ಎತ್ತನಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧಮಯ್ಯ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ. ನಡೆ ಶುಚಿ, ನುಡಿ ಶುಚಿ, ತನು ಶುಚಿ, ಮನ ಶುಚಿ, ಭಾವ ಶುಚಿ, ಇಂದಿವಂತ ತೀರ್ಥಾಂಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಕೋರಿ ನಿನ್ನ ನುಡಿಕೊಳ್ಳ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. My topic is rocket. Not very high to space. Astronauts travel in rockets. How different and which is the key part of the Here, hi, I am Aradhya Chirati from Greenwoods International School, Sundrapalya, studying in 4th standard. This is my teammate Sumashri. Who are present here. Myself Sumashri, I am from Greenwoods International School, grade 4. Today we both are going to explain about synonyms. A synonym is a word that has the same or a very similar meaning as other words. Learning synonyms helps students expand their vocabulary and make their writing and speaking more interesting and expressive by avoiding the overuse of the same word. Purpose: the goal for a student is to understand how different words can convey the same idea, which is the key part of building strong English language skills. Example: happy, joyful, pleased, glad and cheerful. Big, large, huge and enormous. Fast, quick, rapid and speedy. Small, tiny and little. Sad, unhappy and sorrowful. Begin, start and commence. Finish and complete and conclude. Talk, speak, chat and converse. Today I am going to explain about Honani Technologic. Honani is a DNA of the range of mountains and valleys and forests of Little Valley and the Honani Technologic of lions and tigers and chimpanzees of rhinos, hippos and elephants. That's Honani. I will never forget it. A year after sunset. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 1999-2004 ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2013-2015-2023ವರೆಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 2011-2012ವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 1968-71, 1989-90ವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 2017-2018-2019-2021ವರೆಗೂ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ 1999-2012ವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
I am studying in 3rd standard C section. My school name is Greenwoods International School. Today my topic is compound words. Compound words are that are formed by joining two or more words together to form a new phrase that has a different meaning. There are 3 types of compound words. First one, close compound words. The 2 words space between as one with no space. Example, notebook, toothbrush, bedroom, fireplace. Second one, open compound words. The words space has space between them but they shall act as single idea or single thing. Example, ice cream, post office, living room, school bus. Third one, hyphenated compound words. The words connected with a small dash is hyphen. Example, part-time, well-known, sister-in-law. Thank you. Morning, sir. Morning, sir. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 650 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವ್ರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರಂತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ಸುಮಾರು 950 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಪೋಷಕರಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಹಾವಣಿಯಿಂದ, ಇವನ್ ತಾಯ್ನೂರಿಂದ, ಬೇತ್ಮಂಗಲದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದೊಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬರೀ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೊಂದವರೆ. ಕಳೆದ 2 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 600 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. 619 ಅಂಕಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. How something be how many
ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತು. ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಕ್ಕೆಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲಗೆ ವಿಭೂತಿಯಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಮರ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಇದು ಜ್ಞಾಪ ಬಂದಿತು. ಅಮ್ಮನ ಮರ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು, ನೀನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಮರ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೂ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇದೇನಿದು, ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮರವಿದೆ. ನಾಳೆ ಮರ ಕಡಿಯುವವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೊಡೆದು ನೇಗಿಲು ಚಕ್ರ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದು, ಈ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೊಡೆದು. ಅಯ್ಯೋ, ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇವಿನ ಮರವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಾ. ಬೇವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಲು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದವು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮರ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮರ, ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲು. ನಾವು ಕಡೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಹೊಡೆಯುವುದು ಬೇಡ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ, ಆಹಾರ, ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ಜನರನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೂಡಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 1909ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಾನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, ತಾಯಿ ಸುಂದರಬಾಯಿ. ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್. ಇವರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಸುಮಾರ ಹೃದಯಗಳು, ಪಯಣ, ಉತ್ತಮ, ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ, ಭಾರತ ಸುಳ್ಳು ಮುಂತಾದವು. ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌರವ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇವರು 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 1992ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾದರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳೇ. ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೋ ಏನೋ. ಬಡತನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಸುವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ನೀವು ನೀತಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದದ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಏಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿ? ಈ ಮಾತು ನಿಜ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ. ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರ. ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಎನ್ನುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಂಬೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಾಕಿಸಿ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಗಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಶಿಸ್ತುಗೆ, ಕ್ರಮಶೀಲತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವಿ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಷಿಕಾ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಷಿಕಾ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹಿತ್. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಇಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಪರಿಕರಿಸಲಾದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14-15ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡು ಎಂಬುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಜನಪ್ರಿಯ ನುಡಿಗಳು. ಎಳ್ಳು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ, ವಿಭ್ರಂಜನೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇವು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಮಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ಜೀವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾಬೂನು, ಚಹಾ ಪುಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಸೇವೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 950 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲದೆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಸಹಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೀ ವಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಗಣಿತ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಲ್ಸದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಕ್ಕ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಂತಕ್ಕ ಸುಮಾರು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 620 ಅಂಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದೈತೆ. ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡಿಸವ್ರೆ. ಸಂಜೀವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸುಮಾರು 7 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವರು. ಇದೊಂದು ಕಡೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತಕ್ಕಂಥವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರೇ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಾವು ಸಹಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಉನ್ನತ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 625ಕ್ಕೆ 620 ಅಂಕಗಳಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 600 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದವು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ವಿಮಾನ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಧನ್ಯವಾದ.
ಶೀಘ್ರತೆ ನನ್ನಗಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನವಿದೆ. ಕಮ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ರೇಡಿಯೋ. ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಮಾರ್ಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ, ದೃಶ್ಯ, ಸಮಾಚಾರ, ವಾರ್ತೆ, ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗಿಳಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗಿಳಿ. ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳು. 1ನೇದು ಸ್ವರಗಳು. ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬರುವ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ 13 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಅ, ಆ, ಗಿ, ಈ, ಉ, ಎ, ಐ, ಓ, ಔ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀಲಂ. ನಾನು 1ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶಿಕಾ. ನಾನು 3ನೇ ತರಗತಿ. ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಸರಾ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು 9 ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ: ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳು. ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ಓಟದ ಆಟ, ಮರಕೋತಿ ಆಟ, ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಆನೆಕಲ್ಲು, ಚೌಕಾಬಾರ, ಅಟಗುಲಿ ಮಣಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It is so full of mines. It has totally 5 mines. Deferred mine is the deepest mine. It has 4,500 feet. It was established by John Taylor and Sons. It was started in later 18th century. It has BGML hospital. It is the oldest hospital built by British officers. It is recently rebuilt to COVID cases. And BGML school also is after my father. From Nandi Mandram, it has Golconda Shah, Coromandel railway station, train pass to Bagarpet, and the way we can see Golconda Shah and church and services. I am from grade 6 B. Now I am going to explain the way to succeed. Drive the nail right, boys. Hit it on the head. Stick with all your might, boys. While the iron thread. When you have work to do, boys, do it with the will. They who reach the top, boys, first must climb the hill. Standing at the foot, boys, gazing at the sky. How can you get up, boys, if you never try? Though you stumble often, boys, never be downcast. Try and try again, boys, you will succeed at last. Thank you. Welcome to English Expo. My topic is rainbow. There are 7 colors in rainbow. Both sails in the rivers and ship sails on the seas, but the clouds that sails across the sky are prettier far than this. There are bridges on the rivers as pretty as you. Tell me. Good morning, sir. It is an healthy life. Healthy life is an essay written by Pedro Popper, scientist in an ancient period. All the people they were getting in the early morning. The air was unchilled and fresh. The birds are sleeping in the shore. Good morning to everyone. My
name is Dakshita from grade 7. My school name is Greenwoods International School, Sundarpalya. My model is parts of speech. Parts of speech are the categories which is main types: noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Preposition are a place or a word used to show a position of a object or a location. In the cat is in the box, or the cat is under the table, is hiding under the tree. The dog is next to the girl. In front of it. He is standing in front of the house. Morning sisters. Morning sisters. Good morning sisters. Good morning sisters. I am going to explain about the grasshopper. The grasshopper is a summertime singer. It has similar legs and eyes. The grasshopper, the largest grasshopper is called the giant grasshopper. The female grasshopper is 45 to 90 millimeter long. The male is 45 millimeter long. Today I am going to say few points about the grasshopper. Few points about fly. The fly will irritate all of them, and as to where the sweets will be, the fly will go and sit. Now I am going to say the poem, The Fly. There is a fly inside my bedroom. It's driving me insane. It's buzzing around the wardrobe. It's on the window pane. It's flying around the lampshade. It's coming very close. It's landing on my pillow. It's walking on my nose. It's looking in my eyeball. Phew, it's flying off. Again, it's walking on the ceiling. It's driving me insane. It's buzzing and it's buzzing. It's coming near again. I'll never ever get to sleep. That guy is such a big time. This is the most rarest kind in the world. Its weight belongs to -20 and its currency name is rupees. ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹನಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ HM Mr. Srinivas and students. Then if you salute the work, need not to salute to others. That is the main intention of this expo. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ದಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. It has six faces on the side. But it has one circular face. Rectangle. Divide. It has six rectangular faces. It has four rectangular faces. Circle. Cylinder. It has two circular faces. Sphere. It has round shape. Good morning, sir. Let us how tall or long something is. We use meter, centimeter, kilometer. We measure length. Wait, let us know how heavy or light something is. We use milligram, gram, kilogram to measure weight. Good morning.
Vaishnavi Deesh. She is my friend. Vaishnavi, I am from grade 8. We are presenting geometrical park. In geometrical park, we can see many playground elements. Example, triangle. In triangle, we can see types of angles, and in this we can see types of shapes, types of triangles, difference between sphere and hemisphere, parts of circles. From grade 7. Today I am presenting a working model on ATM machine. The full form of ATM is automated teller machine. It is also electromechanical machines which do not consist of assistance of teller. Various types of ATM machines. There are mainly two types of ATM machines. Which number one, machines which can be only withdraw the money. Number two, machines which can be also complicated machine that we can also deposit the money. History of ATM. ATM was invented in 1970 Batman Blanche in London, and the card reader was invented in 1970 in another branch. Thank you. This is a model. I am Tejasvi from grade 10. This is a model of graphs. Here I have represented it as graphical zoom, which is in the type of zoom. In this, animals are represented as the features of these graphs. So here first we have different types of graphs: bar graph, double bar graph, histogram, line graph, tally marks, pictogram, and pie chart. These are the graphs which we get in 10th standard. Polynomials like line, frequency polygon, parabola, and linear graph. Here first, bar graph and pie chart are mostly used in our daily life. Like pie chart is used in, I have took an example as voting. Voting here, voting means different 1, 2, 3, 4, 5 means 5 competitors are there, and we can know the percentage of the votes which they got, and it is represented as degrees or percentage. Here, the height of these bars represents the given data, number of things given here. These are different data given in different graphs. Today I would like to explain about the Pascal triangle. The Pascal triangle is a sum. The Pascal triangle is a triangular arrangement of the numbers where each number is the sum of two numbers directly above it, starting with one at the top. Named after the name of the French mathematician Blaise Pascal, it serves as a visual mathematical tool for identifying polynomial coefficients in algebra, probability, and combinatorics. Construction and structure. Start at the top. The zeroth row contains only the number 1. Add rows downward. Each subsequent row starts and ends with 1. Every number starting lines 1. Designed by Vimal Asma Patel. This is a new parliament located in New Delhi. In the parliament, there consists two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. The construction of the parliament began in 21st February 1921. Our constitutional right to human citizenship, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural right to constitutional remedy, respect and will explain to you. Right to equality, all are equal before the law, no one is above the right to equality, right to freedom, freedom of speech, freedom of expression,
Citizens of India have the freedom to accept and practice their suitable religion. Everyone has the right to practice their religion that you respect and believe. Cultural and educational rights. The purpose of these fundamental rights is to protect the interest of religious, linguistic minorities, specified tribal Right to constitutional remedy and social citizens can apply and command in God when fundamental rights are wanted. This right is called right to constitutional छोटा की हमारे धन्यवाद मैं चारी कक्षा में पढ़ा मेरा स्कूल का नाम मेरा मॉडल वाणी का मॉडल सारे महीने के जंगल में घूम रहा था वही एक अल्लाह मेरे महीने के गिराया एक महीना फ्रेंड कर रहा था एक महीना रो रहा था एक महीना फ्रेंड करके सारे महीने एक महीने प्रोग्राम My sound is rocket. Goes very high into space. Astronauts travel in rockets. Everyone who is present here, my name is Preksha, studying in LKG IRS class, Greenest International School. My topic name is water transport. Here are some water transport, that is boat, ship, motorboat, yacht and so on. Now I will some points about ship. A ship is a big boat that travels on water. Ships can float because they are built to stay on top of the water. Ships are made up of strong hands so they don't float. There are special ships balanced to stay in the water. Ships can do many things. Carry people from one place to another. Carry things like toys, clothes across the ocean. Good morning, everyone. My name is Gagan. I'm going to tell some points about boat. A boat is something that floats on water. People use boat to travel, play, or carry things across the river, lakes, and ocean. Boats are shaped in the way they help them stay on top of the river. My name is Latika. I'm going to tell some points about yacht. This yacht is a big fancy boat that people use for fun. It looks shiny and beautiful. It has rooms inside like small bedroom and kitchen. Sometimes my name is Lakshmi Prasad K. Departure announcement. Ladies and gentlemen, this is the final call. GWIS Titanic is now preparing to depart from Greenwood International. All passengers are kindly asked to make their. My name is Pranav Reddy. I am going to tell a harbor about a harbor is a safe near the sea, river, ocean, where boats and ships stay. It pretty go from big way and long way. In simple way, harbor is a lake, parking way from ships can break. Hey Sandrika, I am studying at Venus International School. My class teacher name is
Oscar, duck, camel, elephant. My name is Monica. I'm studying. I am sharing this. Nino. He is the Olden days transport. Welcome to Modern Transport Expo. My name is Ashish. My topic is helicopter. Can be placed on the top. It helps in rescue and emergencies. These are the vehicles that fly in the sky. Thank you for visiting Modern Transport Expo. My name is Monica. My topic is hotel. If I use it, this is for fun. My name is Karinaya. My topic is rocket. This goes very high into space. Astronauts travel in rockets. Thank you. It helps people come down safely from the sky. These are the vehicles which fly in the sky. Shanuddin, LKG to I am traffic police. I control traffic on the road. Please wear helmet. Always use seatbelt. Follow traffic rules. Stay safe on the road. River safety is my river. Thank you. Morning everyone, I am Kilosen. As studying class LKG 2 Renu teacher the school. My process is transport. Transport is moving vehicles for one place on the surface. Thank you. Good morning. I am Sakura. I am studying LKG 2 Greenwood International School. I collect ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಒಂದು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನ ರಚನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ವೃಕ್ಷ ಅಕ್ಷರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ